بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آن لائن ایجوکیشن۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایجوکیٹر کی جابز کے حوالے سے وہ کچھ اہم باتیں وہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ تو ایسے وہ تمام ویورز جو میرے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو ان سے گزارش ہے کہ ایک تو میرے چینل کو وہ سبسکرائب کر لیں اور پریس کر دیں بیل آئیکن کو، تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹس ایجوکیشن کے بارے میں، جابز کے بارے میں، ایڈمیشن کے بارے میں یا پھر لیکچر اپڈیٹس آپ تک آسانی سے وہ پہنچتی رہیں۔ بہت سارے لوگوں نے وہ ایجوکیٹرز کے جابز کے بارے میں وہ ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن شاید وہ جسٹ ویڈیوز ہی بناتی ہیں، وہ اس ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ میں چونکہ باقاعدہ طور پہ وہ میرا تعلق وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے، پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، تو میں آپ کو اس کے بارے میں جابز کے حوالے سے وہ چند ایک حقائق پر مبنی وہ باتیں آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ لہٰذا آپ نے وہ ویڈیو کو وہ پورا کمپلیٹ دیکھنا ہے، تاکہ آپ دائیں بائیں کی ایجوکیٹر جابز کی ویڈیوز دیکھ کے وہ کوئی غلط امپریشن آپ کے دماغ میں نہ چلا جائے، یا پھر وہ کوئی رانگ ڈائریکشن پہ نہ آپ چلے جائیں، یا پھر تیاری کے حوالے سے آپ کو وہ غلط گائیڈنس نہ مل جائے۔ تو اس لیے میں یا میرے ساتھ جو دوسرے میرے دوست ہیں، وہ ان تمام پروسیس سے گزر چکی ہیں، ریکروٹمنٹ کے پروسیجر سے، ٹیسٹ کے پروسیجر سے، کویسچنز کے بارے میں، اور یہ ساری ڈیٹیلز جو بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ پہلے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، جب یہ سابقہ حکومت تھی تو انہوں نے 2011-12 میں بھی ایجوکیٹرز کی ریکروٹمنٹ وہ کی، پھر 14 میں بھی کی، 15 میں بھی کی، 16 میں بھی کی، 17 میں بھی کی، ایون کی کچھ اب یہ دیکھیں، یہ جو مسلسل ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے نا، یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں وہ ایک بڑی ایک میں کہتا ہوں کہ یہ ریولوشن تھا، انقلاب تھا، جس میں بہت سارے پروفیشنل ڈگری ہولڈرز، جیسا کہ کامرس والے تھے، ڈی وی ایم والے تھے، ایگریکلچر والے تھے، جو بیچارے جاب لیس تھے، ڈگریز لے کر وہ ہمارے بے روزگاری کے کبھی دائیں کبھی بائیں پھر رہے تھے، تو ان کو بھی اچھا خاصا بہترین روزگار وہ ملا۔ تو خیر، اس حکومت کی خوش آئند بات یہ ہے کہ انہوں نے ایجوکیٹرز کی ریکروٹمنٹ کافی کی، اور اس سے پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے، بہت زیادہ بہتری آئی ہے۔ ہمارے پنجاب کے جو اسکول ہیں وہ الحمدللہ پرائیویٹ کے مقابلے میں اب بھی بہت زیادہ اچھا وہ پرفارم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پرفارم کرتے رہیں گے۔ اب بات کرتے ہیں موجودہ ایجوکیٹر جابز کے بارے میں۔ چند دن پہلے وہ سی ایم صاحب اور ایجوکیشن منسٹر صاحب نے وہ کچھ تھوڑی بہت اس کے بارے میں وہ ڈسکس کیا تھا، لیکن شاید وہ ضرورت سے زیادہ لوگوں نے وہ باتیں آگے گڑھ لی۔ ابھی تک کسی بھی قسم کی کوئی پرفیکٹ پالیسی کے بارے میں کوئی فائنلائزیشن نہیں ہوئی کہ ایجوکیٹرز کی ریکروٹمنٹ کی نا وہ پالیسی کیا ہوگی، اور نہ ہی ابھی تک یہ بات مکمل طور پہ ڈسکس ہوئی ہے کہ کتنی ویکنسیز آ رہی ہیں۔ یہاں پر ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ ابھی تک پنجاب میں آلموسٹ 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ تک ٹیچرز کی نا وہ ضرورت ہے۔ آلموسٹ اتنی پوسٹیں وہ ویکنٹ پڑی ہیں، خالی پڑی ہیں، لیکن اچانک سے یکدم کسی بھی گورنمنٹ کے لیے اتنی زیادہ تعداد میں سیٹس کو فل کرنا آلموسٹ وہ پاسبل نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے ملکی خزانے پر وہ بھی دباؤ آ جاتا ہے، کیونکہ جو ریکروٹمنٹ کی جاتی ہے، جو ملازمین امپلائز رکھے جاتے ہیں، پھر ان کو سیلریز دینے کا ایشو بھی وہ کریٹ ہوتا ہے۔ تو پہلی فیز میں میرے پاس جو اطلاعات ہیں باوثوق ذرائع کے مطابق آلموسٹ 30,000 یعنی 30,000 ٹیچرز کی جابز ہیں وہ آنے والے چند دنوں میں وہ فائنلائز ہو جائیں گی، یا اس کی جو بھی پالیسی ہے پراپر وہ بھی آ جائے گی۔ تو پہلی فیز میں آلموسٹ 30,000 پنجاب حکومت وہ ایجوکیٹرز کو وہ ریکروٹ کرنے جا رہی ہے، اور پاسبل ہے کہ یہ جو ریکروٹمنٹ ہے یہ ڈیلی ویجز کی بنیاد پر ہوگی، یعنی کہ اس کو ویسے سیلری تو منتھلی بیسس پہ ملے گی، لیکن اس کو کنسیڈر وہ ڈیلی بیسس پہ کیا جائے گا، ڈیلی ویجز پہ ہوں گی، یہ نہ تو کنٹریکٹ پہ کنسیڈر ہوں گی اور نہ ہی یہ بعد میں پرماننٹ ریگولر ہوں گی۔ فی الوقت کی اطلاعات کے مطابق ہو سکتا ہے یہ انفارمیشن غلط ہو، اور اللہ کرے غلط ہو، کیونکہ حکومت کو چاہیے کہ ہمارا نوجوان طبقہ جو جابز کے پیچھے ہے، بیچارے ڈگریز کر کے فارغ بیٹھے ہیں، تو ان کو پرماننٹ بیسس پہ نا وہ ریکروٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کو
डेली वेजेस की बिना पर जो है वो रिक्रूट करें। लेकिन चूंकि ये हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, हुकूमत ने अपने ज़राए को भी देखना होता है, तो होप फॉर बेस्ट इंशाल्लाह जो है वो एजुकेटर्स की रिक्रूटमेंट्स जो है वो जल्द आ रही हैं। और अब आपको तैयारी के हवाले से जो है वो मैं गाइड कर दूँ, तो ये डॉगर्स वालों की बुक लेने की और ये फ़लाँ वाली बुक और ये फ़लाँ बुक, ये सारी फजूल है, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। काम वही आएगा जो आपके पास जितना नॉलेज है, आपने जितना जो है वो कंसेप्ट के साथ पढ़ा होगा, रट्टा लगा के पढ़ा होगा, तो वो बेसिकली आपको ट्रबल करेगा, क्योंकि टेस्टों में जो है वो रट्टा नहीं चलता, ज़्यादातर कंसेप्चुअल क्विज होते हैं, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस होती हैं। तो इसलिए आप जो है बेहतर है कि आप जो है वो प्राइमरी क्लासेस की साइंस मैथ वगैरह, मिडल मैट्रिक की और बेसिक इंटर जो है एफएससी प्री मेडिकल नॉन मेडिकल, इनकी जो साइंस वगैरह की बुक्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की या फिर मैथ वगैरह की, तो इनको आप अगर अच्छी तरह से एक दो दफ़ा जो है ना वो पढ़ लें, या इनकी एक्सरसाइजों की या इनके एमसीक्यूज़ की तैयारी करें, तो कोर सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस होंगे वो आप अच्छी तरीके से जो है ना वो कर सकेंगे। उसके अलावा ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसकी पॉलिसीज़ टेस्ट के हवाले से कुछ इस तरह से होती हैं कि मेजर पोर्शन 40-50% जो है वो कोर सब्जेक्ट का होता है, उसके अलावा 5-10% जनरल नॉलेज होता है, 5-10% जो है वो करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस और इंग्लिश, और इसी तरीके के जो है ना वो पेडागोगिकल स्किल्स जो हैं, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथडोलॉजीज, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी 5-10 नंबर के जो है ना वो ये शामिल करते हैं। तो आप अभी से जो है ना वो टेस्टों की तैयारी शुरू कर दें, ताकि जैसे ही रिक्रूटमेंट अनाउंस हो तो आपकी तैयारी जो है वो अच्छी खासी हो चुकी हो। बाकी चैनल जो भी होगा, ज़्यादा पॉसिबल यही है कि अगर परमानेंट बेसिस पे आती हैं तो अब कोई एनटीएस वगैरह नहीं होगा, डायरेक्ट जो ये रिक्रूटमेंट है ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन यानी पीपीएससी के थ्रू होगी। क्योंकि पहले जो एजुकेटर्स भर्ती हुए हैं 15-16 में, तो जो गजटेड स्केल वाले हैं, बीपीएस 16 वाले, एसएसईज और एयूज साहिबान, तो उनकी भी जो रेगुलराइजेशन है उनका जो है मसला बना हुआ है। हालांकि वो बुनियादी तौर पे टेस्ट जो है वो क्वालिफाई करके आए हुए हैं, तो दोबारा टेस्ट लेना उनसे बनता नहीं और उनको परमानेंट करना उनका हक है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक जो है वो मैटर से सॉल्व नहीं हो सके। तो लेकिन अब जो भी पीपीएससी के थ्रू ये जॉब्स आएंगी तो उसमें रेगुलराइजेशन के लिए दोबारा से आपको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो पीपीएससी के टेस्ट भी काफ़ी मुश्किल होते हैं, तो इसलिए आपको इनके टेस्टों की तैयारी जो है वो अच्छी तरह से करनी चाहिए। अब बात करते हैं बीएड और एमफिल के हवाले से। तो अब से पहले जो रिक्रूटमेंट्स होती रही हैं, वहाँ पे बीएड वालों को भी जो है 5 मार्क्स एडिशनल मिलते रहे, एमफिल वालों को भी जो है वो एडिशनल मार्क्स मिलते रहे मेरिट के हवाले से। लेकिन हो सकता है कि अगर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है तो बीएड वाले या फिर एमफिल वालों को जो है ये मार्जिन ना मिल सके, क्योंकि बाकी पीपीएससी वाले जो भी किसी भी पोस्ट पे अप्लाई करते हैं, भर्ती करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, तो वो इस तरह के मार्जिनल मार्क्स यानी बीएड और एमफिल वगैरह के जो इजाफी मार्क्स हैं उनको कंसीडर नहीं करते। ये सिर्फ एजुकेटर्स की जॉब्स के लिए होती हैं, जो कि अभी तक वाज़ तौर पर एनटीएस के थ्रू ही थे। लेकिन अगर ये जॉब्स अब पीपीएससी के थ्रू अनाउंस होती हैं तो 50-50% चांसेस हैं कि बीएड और एमफिल वालों को जो है वो 5 मार्क्स का मार्जिन मिलता है या नहीं मिलता। तो ये चंद एक डिटेल्स थी, दोबारा से समराइज में कर देता हूँ कि अभी तक प्रॉपर कोई एजुकेटर्स की पॉलिसी अनाउंस नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता ये पाइपलाइन में है और जल्द अनाउंस हो जाएगी। इसके अलावा 30,000 पहली फेज में जो है वो एजुकेटर्स रिक्रूट हो रहे हैं, और वो भी डेली वेजेस की बुनियाद पर। तो आप लोग जो है वो अपने टेस्ट की तैयारियां जो है जी वो अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर दें, अपनी किताबों जो है उनको छांट छूट लें, उनकी जो गर्द है जी वो हटा दें, और तैयारी जो है वो एजुकेटर्स के टेस्ट के लिए जो है वो शुरू हो जाए। इसके अलावा जो है जी आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकन को, ताकि जैसे ही एजुकेटर्स की रिक्रूटमेंट भर्ती के बारे में पॉलिसी अपडेट आती है या फिर ये प्रॉपरली अनाउंस होती है, तो मैं वीडियो के थ्रू आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि आपने किस तरह से जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है। मुकम्मल प्रोसीजर डिटेल्स के साथ आपके साथ जो है वो डिस्कस करूंगा। शुक्रिया।